जिसाय अध्याय 2। आमोसर पुत्र जिसाय जिहुदा और जेरुसलेम विषय जो दर्शन पाइले तहिर वृत्तांत। शेष काल ए रूप घटिब। सदाप्रभुंक गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेब ओ उपपर्वतगण अपेक्षा उच्चीकृत हेब। आउ समुदाय गोष्ठी स्रोत परी तही मध्यकु बही आसिबे। पुणी अनेक गोष्ठी जाऊ जाऊ कहिबे, तुम्हे माने आस, आमे माने सदाप्रभुंक पर्वतकु जाकुबर परमेश्वरंक गृहकु जाऊ। तहिरे से आपणा पथ विषय आम्भमानंकु शिक्षा देबे ओ आम्भे माने ताहांक मार्गरे गमन करिबा। कारण सियोन ठारू व्यवस्था ओ जेरुसलेम ठारू सदाप्रभुंकर वाक्य निर्गत हेब। पुणी से देशीय मानंक मध्यरे विचार करिबे ओ अनेक गोष्ठी संबंधरे निष्पत्ति करिबे। तहिरे से माने आपणा खड्ग भांगी नंगलर फाळ करिबे ओ आपणा आपणा वर्षा भांगी दा निर्माण करिबे। एक देशीय लोके अन्य देशीय लोकंक विरुद्धरे खड्ग उठाइबे नाही, कियबा सेमाने आउ युद्ध शिखिबे नाही। हे जाकुब वंश, आस, आम्भे माने सदाप्रभुंक दीप्तिरे गमन करू। कारण तुम्भे आपणा लोक जाकुब वंशकु परित्याग करियछ, जेहेतु सेमाने पूर्वदेशीय आचाररे परिपूर्ण ओ पलेष्टिय मानंक न्याय गणक होइअछंती। पुणी सेमाने विदेशीय संतानगण सहित हस्त ताଳି दियंती। सेमानंक देश मध्य रूपा ओ सुनारे परिपूर्ण। सेमानंक धनर सीमा नाही। आहुरी सेमानंक देश अश्वरे परिपूर्ण ओ सेमानंक रथर सीमा नाही। सेमानंक देश मध्य प्रतिमारे परिपूर्ण। सेमाने आपणा मानंक अंगुली निर्मित स्वहस्तकृत वस्तुकु प्रणाम करती। सामान्य लोक अधमुख ओ महान लोक नत हुए। एहेतु सेमानंकु क्षमा कर नाही। तुम्भे सदाप्रभुंक भयानकत्व ओ ताहांक महिमार तेजरु शैଳରେ प्रवेश करी धूलिरे आपणाकु लुचाओ। मनुष्यर उच्च दृष्टि नत हेब ओ मनुष्य मानंकर अहंकार अवनत हेब। पुणी से दिन रे केवल सदाप्रभु उन्नत हेबे। कारण अहंकारी गर्वित ओ उच्चीकृत समस्तंक प्रतिकूल रे सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर एक दिन उपस्थित हेब, तहिरे ताहा नत हेब। अर्थात से दिन लिबानन रो उच्च ओ उन्नत सकल एरस वृक्षर प्रतिकूल ओ बासन रो समस्त अलन वृक्षर प्रतिकूल, पुणी सकल उच्च पर्वतर प्रतिकूल ओ सकल उन्नत उपपर्वतर प्रतिकूल, आउ प्रत्येक उच्च दुर्गर प्रतिकूल ओ प्रत्येक सुदृढ़ प्राचीरर प्रतिकूल, तर्शीस्र सकल जहाजर प्रतिकूल ओ मनोहर सकल शिल्पकर्मर प्रतिकूल हेब। पुणी मनुष्यर उच्चता नत हेब ओ मनुष्य मानंकर अहंकार अवनत हेब। आउ से दिन रे केवल सदाप्रभु उन्नत हेबे। पुणी प्रतिमा सकल निशेष रूपे लुप्त हेबे। आउ जेतेबेले सदाप्रभु पृथ्वी की अतिशय कंपित करबाकू उठिबे, सेतेबेले लोकमाने ताहांकर भयानकत्व ओ महिमार तेजरु शैलर गुंफा ओ पृथ्वीर गर्तरे प्रवेश करिबे। सदाप्रभु पृथ्वी की अतिशय कंपित करिबा पई उठिले। ताहांक भयानकत्व ओ ताहांक महिमार तेजरु शैलर गौहर ओ शैलर विदीर्ण स्थान रे प्रवेश करिबा पई मनुष्य आपणार भजनार्थे निर्मित रौप्यमय प्रतिमा ओ स्वर्णमय प्रतिमागणकु से दिन मूषिक ओ चामचिका गणर निकटरे पकाई देब। तुम्हे माने नासाग्रे
ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ସେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିରୁସାଲମ ଓ ଜିହୁଦାଠାରୁ ଯଷ୍ଟି ଓ ଯଷ୍ଟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଯଷ୍ଟି ଓ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଯଷ୍ଟିକା ଦୂର କରୁଅଛନ୍ତି। ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧା, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବକ୍ତା ଓ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରାଚୀନ, ପଞ୍ଚାଶତପତି ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକର ଓ ନିପୁଣ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ ଦୂରୀକୃତ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି କରିବା କି ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ? ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏକ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଦ୍ୱାରା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ଦ୍ୱାରା ଉପଦ୍ରୁତ ହେବେ। ବାଳକ ପ୍ରାଚୀନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଅଧମ ଲୋକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବାଚରଣ କରିବ। କେହି କେହି ଆପଣା ଭ୍ରାତାକୁ ତାହାର ପିତୃଗୃହରେ ଧରି କହିବେ, ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ପୁଣି ଏହି ନିପତିତ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତାଧୀନ ହେଉ। ସେ ସେହିଦିନ ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ କହିବ, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସକ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଗୃହରେ ଖାଦ୍ୟ କି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜିରୁସାଲମ ବିନଷ୍ଟ ଓ ଜିହୁଦା ପତିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁକୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଓ କ୍ରିୟା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ଆକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦମ୍ର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସନ୍ତାପ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଆପେ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକର ବିଷୟରେ କୁହ ଯେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ସନ୍ତାପ ହେବ, ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ, କାରଣ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ବାଳକମାନେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ହେ ମୋହର ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭର ପଥଦର୍ଶକମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁଲାନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ଗମନର ପଥ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗର ଓ ଅଧିପତିଗଣର ସହିତ ବିଚାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରାସ କରିଅଛ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳି ପକାଉଅଛ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖ ଘଷି ପକାଉଅଛ, ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ବାହିନୀଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସିଓନର କନ୍ୟାଗଣ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଲମ୍ବାଇ ଓ କଟାକ୍ଷ କରି ଗମନ କରନ୍ତି। ଗମନ କରୁ କରୁ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦସଞ୍ଚାର ଓ ଚରଣରେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସିଓନର କନ୍ୟାଗଣର ମସ୍ତକ କାଛୁମୟ କରିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ନୂପୁର ଓ ଜାଲିବସ୍ତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରହାର, କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ଓ ଚୁଡ଼ି ଓ ଘୁମୁଟା, ଶିରଭୂଷଣ ଓ ପାଦର ବଳା ଓ କଟିବନ୍ଧନୀ ଓ ଅତରଧାନୀ
ଓ କବଚ, ମୁଦି ଓ ନଥ, ଉତ୍ସବକାଳୀନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶାଲ୍ ଓ ଗାଞ୍ଜିଆ, ଦର୍ପଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶିରବନ୍ଧନୀ ଓ ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼ି ପକାଇବେ। ତହିଁରେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପୂଜ ଓ କଟିବନ୍ଧନୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଜୁ ଓ ସୁନ୍ଦର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ବଦଳରେ କେଶ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଆବରଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚଟର ପଟୁକା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ହେବ। ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷମାନେ ଖଡ୍ଗାଘାତରେ ଓ ତୁମ୍ଭର ବିକ୍ରମୀଗଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପତିତ ହେବେ। ସିଓନର ନଗର ଦ୍ୱାର ସକଳ ଶୋକ ଓ ବିଳାପ କରିବେ ଓ ସେ ଅକିଞ୍ଚନା ହୋଇ ଭୂମିରେ ବସିବ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ସେହିଦିନ 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଧରି କହିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ୟାତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଦୂର କର। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାଖା ମନୋରମ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ, ଆଉ ଦେଶର ଫଳ ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ଓ ଦାହକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସିଓନର କନ୍ୟାଗଣର ମୂଳ ଧୌତ କରିବେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରୁ ତହିଁର ରକ୍ତ ଦୂର କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସିଓନରେ ଯେ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ଲିଖିତ ହୁଏ, ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନ ପର୍ବତସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଆବାସ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଭା ଉପରେ ଦିବସରେ ମେଘ ଓ ଧୂମ ଓ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାରଣ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତାପ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ବିସ୍ତୃତ ହେବ। ପୁଣି ଦିବସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଛାୟା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଝଡ଼ ଓ ବୃଷ୍ଟିରୁ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଆଚ୍ଛାଦନ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବାସ ହେବ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରେ। ଅତି ଉର୍ବରା ଏକ ପର୍ବତରେ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହା ଖୋଳି ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ବାହାର କଲେ ଓ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତହିଁରେ ରୋପଣ କଲେ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖୋଳିଲେ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁରେ ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନେ ଓ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନୟ କରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଓ ମୋ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କର। ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କରିନାହିଁ, ଏପରି କେଉଁ ଅଧିକ କର୍ମ ତହିଁ ପ୍ରତି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା? ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତହିଁରେ ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା କାହିଁକି? ଏଣୁ ଏବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯାହା କରିବି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ତହିଁର ବାଡ଼ କାଢ଼ି ପକାଇବି, ତହିଁରେ ତାହା ଗ୍ରାସ କରାଯିବ। ମୁଁ ତହିଁର ବେଢ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବି, ତହିଁରେ ତାହା ଦଳିତ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ତାହା ଉଜାଡ଼ କରିବି, ତାହାର ଡାଳ କଟା ହେବ ନାହିଁ କି ଭୂମି କୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା କାନକୋଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷମୟ ହେବ। ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଉପରେ
ଜଳ ବର୍ଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଘମାଳକୁ ଆଜ୍ଞା କରିବି। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜିହୁଦାର ଲୋକେ ତାହାଙ୍କର ମନୋରମ ଚାରା, ସେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମାତ୍ର ଦେଖ ଉପଦ୍ରବ, ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମାତ୍ର ଦେଖ କ୍ରନ୍ଦନ। ଦେଶରେ ଯେପରି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ଗୃହ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଲଗାଉଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ କହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଗୃହ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗୃହମାନ ନିବାସବିହୀନ ହେବ। କାରଣ 10 ମାଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ମହଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ 10 ମହଣ ବୀଜରୁ କେବଳ 1 ମହଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜିରେ ବୀଣା ଓ ନେବଲ, ତବଲା ଓ ବଂଶୀ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଅବା ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତର କର୍ମ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ମୋହର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକାରଣ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାରେ ଶୁଷ୍କ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ପାତାଳ ଆପଣା ଉଦର ବିସ୍ତାର ଓ ଆପଣା ମୁଖ ଅପରିମିତ ରୂପେ ମେଲାଇଅଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକାରଣ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର କଳହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲାସକାରୀ ଲୋକ ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଅଧମୁଖ ଓ ମହାନ ଲୋକ ନତ ହୁଏ। ପୁଣି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକତାରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମେଷ ଶାବକମାନେ ଆପଣା ଚରାସ୍ଥାନରେ ଚରିବା ପରି ଚରିବେ। ପୁଣି ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁରେ ଅପରାଧ ଓ ଶକଟ ରଜୁରେ ପାପ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖୋଜିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୋରା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଘଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଓ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତିକ୍ତକୁ ମିଷ୍ଟ ଓ ମିଷ୍ଟକୁ ତିକ୍ତ ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବୋଧରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ମଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କରିବାକୁ ବଳବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ସକାଶେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରନ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକର ଧାର୍ମିକତା ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିର ଜିହ୍ୱା ଯେପରି ନଡ଼ା ଗ୍ରାସ କରେ ଓ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ
ଯେପରି ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଭସ୍ମସାତ ହୁଏ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଡ଼ିଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଧୂଳି ପରି ଉଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉପପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବ ସଡ଼କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳିଆ ପରି ହେଲା। ଏସବୁ ହେଲେ ହେଁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ପୂର୍ବ ପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପୁଣି ସେ ଦୂରଦେଶୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଜା ଉଠାଇବେ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିସ୍ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖ, ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗମନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେହି ଢୁଳାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧନ ଫିଟିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧନୁ ସବୁ ଗୁଣଦିଆ। ସେମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱଗଣର ଖୁରା ଚକମକି ପଥର ପରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥର ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ପରି। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ସିଂହୀର ଗର୍ଜନ ପରି। ସେମାନେ ଯୁବା ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ଓ ଶିକାର ଧରି ନିରାପଦରେ ତାହା ନେଇଯିବେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେହିଦିନ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ। ତହିଁରେ ଯେବେ କେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଅନାଇବ, ତେବେ ଦେଖ ଅନ୍ଧକାର ଓ ସଙ୍କଟ, ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନର ଦୀପ୍ତି ମେଘମାଳାରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6। ଉସିୟ ରାଜା ମୃତ ହେବା ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ରାଜବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରାଫଗଣ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର 6 ପକ୍ଷ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକେ 2 ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। 2 ପକ୍ଷରେ ଚରଣ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ଓ 2 ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ, ଧର୍ମମୟ, ଧର୍ମମୟ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣାକାରୀର ରବରେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନର ମୂଳଦୁଆ କମ୍ପିତ ହେଲା ଓ ଗୃହ ଧୂମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ତଥାପି ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେହି ସରାଫଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଥିଲା। ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଚିମୁଟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ଦୂରୀକୃତ ହେଲା ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପ ମୋଚନ ହେଲା। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି ଓ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି,
ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ପଠାଅ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକି କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁଛ ନିଶ୍ଚୟ, ମାତ୍ର ବୁଝୁନାହଁ, ଓ ଦେଖୁଛ ନିଶ୍ଚୟ, ମାତ୍ର ଜାଣୁନାହଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଓ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବୁଝି ମନ ଫେରାଇ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ଥୂଳ କର ଓ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ଦିଅ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ କାଳ ଯାଏ? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଯେ ଯାଏ ନଗର ସବୁ ନିବାସବିହୀନ ଓ ଗୃହ ସବୁ ନରଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁଏ ଓ ଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୂର କରି ନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅନେକ ନ ହୁଏ ସେ ଯାଏ। ଆଉ ଯଦିବା ତହିଁରେ ଦଶମାଂଶ ରହେ, ତଥାପି ତାହା ପୁନର୍ବାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଲା ଓ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ହଣାଗଲେ ହେଁ ଯେପରି ତାହାର ଗଣ୍ଡି ରହେ, ସେପରି ସେହି ପବିତ୍ର ବଂଶ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଣ୍ଡି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ।